समस्त श्रोताबंधु को मोर सश्रद्ध प्रणाम। मु मोर प्रबंध पुस्तक चेतनार पथेरु उद्धृत होइतिबा गोटे प्रबंध उपस्थापन करुछि। सुस्थ स्थिर और सुस्थ मन बा सुस्थ और स्थिर मन, सहज सरल और सुस्थ और सुंदर जीवन यापन पाई सुस्थ मनटिए दरकार। स्थिर मन द्वारा संयत शक्तिर उपयोग करी मन को आयत्त करिवार अभ्यास तुमको सफलता आनी देई पारे। संतान को समस्त सांगरे मिशिबा पई सुजोग देवा दरकार। संतान समस्त ठारू किछि ना किछि शिखि थाए। छात्रावस्था छात्र माने मिशिकिरी विभिन्न स्थान भ्रमण करने को जाती, तद्वारा तार बुद्धिर परिसर वृद्धि पाई थाए। आउ जेते स्थान सी भ्रमण करे जेतिकी तार अनुभव हुए, जेतिकी अधिक अनुभव हुए तार दृष्टिकोणर व्यापकता सेतिकी वृद्धि पाई थाए। मनीष वस्तुवादी होई जाउथिबारु तार निरस शुष्क जीवन यापन ताकू संवेदनहीन करि देउछि। जीवन बंचेर माधुर्य को आज वस्तुवादी मनीष भूली जाइछि। ताकू पुणी थरे नुआ करी जीवन बंचवार कला को शिखिबा को हेबो। तार चरित्र और दुर्गुण को निश्चिन्न करने को हेबो। पिला माने विपदगामी हेबा भୟରେ गुरुजन माने केवल भल कथा पिला मानकु संतान मानकु कहि थांती, भल उपदेश देई थांती। यह तो स्वागत योग्य। ता संगे तांको ताको सहित टिके बड़ होला परे सेमानकु सबु भल मंद सबु विषय जानिबार सुजोग देबा दरकार। से माने भल मंद सबु कथा जानिबा दरकार। तांको अंधार पिला मानकु अंधार रे केबे भी रखिबो नाही, जद्वारा से माने जेतेबेले युवक सुलभ अवस्था पदार्पण करेंगे सेतेबेले से माने निजर कौनसी कर्म करने निजे निष्पत्ति नहीं पारिबे। एक सुस्थ मनर अधिकारी व्यक्ति जेते बड़ समस्या दे गति करुथिले भी से स्थिर मन नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण सबु कर्म करि थाए। आ सबु को सकारात्मक दृष्टिकोण रे सबु घटना को देखि थाए। से महत्सता तांको द्वारा सृष्टि जीव जगतर सहायता करने पाई सर्वदा सचेतन। से कथा भावी मनीष सर्वदा कर्म कला बेले भावे जे मु भल कर्म करी, मु जहाँ करुची से परमेश्वर महत्सता को भी सबू से जानी पारंती। अर्थात सूक्ष्म जगत द्वारा ताहा निर्णीत होता है। भल पाठ पढ़िया पाई छात्र मन को एकाग्रता करिबा परे स्थिर मनरे विद्यार अभ्यास करिथाए। सेहिपरि गीत गाइबा पाई चित्र करिबा पाई मन को स्थिर करी एकाग्रतार सहित सब कर्मर अभ्यास से करिथाए। स्थिर मन ही सुस्थ मन पाई प्रेरित करिथाए। स्थिर मन और सुस्थ मन उभय उभयर परिपूरक बोली कहा जाई पारे। शैशव काल अतिक्रम हेले क्रमबद्धिनेश बयस मानसिक विकास संयत शक्ति वृद्धि और चरित्र गठन क्रमानुसार होता है। साधारणतः शिशु को समस्त अत्यधिक स्नेह करथांती। यह अति स्वाभाविक और स्वागत योग्य। शिशु यदि अधिक जिदिया होता है ताहले तार शासन प्रणाली को सामान्य कठोर करने को पड़ी थाए। चरित्र गठन पाई बाल्यकाल संयत शक्तिर संयतशील व्यक्ति ही अभ्यास जोग द्वारा तार मन को वशीभूत कर पारि थाए। महापुरुष घोष कहते पिला जहाँ मागे ताकू सबू देदेले से क्रमे खराब हो जाए। पिलाटर सबू इच्छा पूरण हो गले तार संयत शक्ति अभिवृद्धि में व्याघात घटी थाए। मनकर आज पिलाटी को रसगोल्ला खाइबा को मन है, जदि कौन से कारण रसगोल्ला न मिलला ताहले पिलाटी दुखी हो जाए, तद्वारा क्रोधित हो जाए बा जिद धरी थाए। तथापि पिला मन जो किछि समय पर तार मन स्वाभाविक अवस्था को फेरी आसे, से खुशी रे खेले और भाभी पारे जे सब बेले सब जिनिस मिली न पारे। से छोट पिला हेले मध्य प्रभु सेतिकी शक्ति ता भितरे भरी देइछन्ति। सबु अभिभावक से कथा भाभी पारंती नाही। जेतिकी समय छुआटर मन बुझिबा पई देबा कथा सेतिकी समय देई पारंती नाही। अवश्य सबु छुआंकर मन बुद्धि एक प्रकार होई न थाए। पिला मानकर मन बुझिबा पई अभिभावक मानकु रहउछि गुरु दायित्व। केउ इच्छाटी तार पूरण करिया उचित, केउ अनुचित इच्छाटी तार पूरण करिबा उचित नुहे, से कथा अभिभावक जानी निर्णय करती। आउ सेहीपरि मध्य करिबा दरकार। जेकोसी परिस्थिति रे छुआटी पाई उत्तम परिवेश सृष्टि करिबा अभिभावक मानकर कर्तव्य। बाल्यकाल बा किशोर सुलभ बयस बेले
ସନ୍ତାନଟିର କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାର କୋମଳ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗେ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ତାର କୋମଳ ମନ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯୋଗୁଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ମନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଯତ ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରି ନଥାଏ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସଂଯତ ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରେ। ତୁମେ ଯେପରି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଭୋର ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର, ଆଉ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚିତ୍ରଟିକୁ କରିଥାଅ, ସେହିପରି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଭାବନାକୁ ଆଚାର ବିଚାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ନିଜର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମା ଶିଶୁଟିର ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। 5-6 ମାସ ହେବା ପରେ ମା ଶିଶୁଟିର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିଶୁଟିର ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ନେବା ପରି ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମା ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଦରକାର। ସେ କିପରି କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ଭଲ ହେବ, ସଂଯତ ଶକ୍ତି, ଆଚରଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଶିଶୁଟିର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପରି ମାନସିକ ବିକାଶ ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଉଥାଏ। ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଚାରିପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ପଶିବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲେ, ସେ ସେଇଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ଫେରିବା କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆଟି ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର କୌଶଳଟି ଜାଣିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବି ନଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭୀମ କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ତୁମେ ଯାଅ। ତ ସେଦିନ ଜୟଦ୍ରଥ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବ ବୋଲି ବର ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ଭୀମକୁ ହରେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଭୀମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ବଡ଼ କରୁଣ କାହାଣୀ ସେସବୁ। ସେ କଥା ପ୍ରାୟ ପୁରାଣରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେଣି। ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସର୍ବଦା ଘେରି ରହିଛି। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି, ସେ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ହରିନାମ ଜପୁଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଇକରି ବାହାରିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମକୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମର ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ଆମ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିପାରିବା। ନୀତିବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଲାଳୟତୁ 5 ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟତୁ 10 ବର୍ଷାଣି ପ୍ରାପ୍ତେତୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ରଂ ମିତ୍ର ଇବ ଆଚରେତ୍। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, ବେଶୀ କ୍ରୋଧିତ ହେବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଡ଼ୟତୁ 10 ବର୍ଷାଣି, ଯଦି ସେମାନେ ବେଶୀ ଜିଦି ଧରନ୍ତି କି ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କଠୋର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ 16 ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ପରି, ମିତ୍ର ପରି ଆଚରଣ କରି ତାକୁ ଚଳାଇବା
ଦରକାର। ଏହିପରି କଲେ ମାନେ ଯୁବକ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଠିକ୍ ମାନସିକ ବିକାଶ ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ବହୁତ ଥର ବିଚାର କରିଛେ ଆଉ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବା ବା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ସୁସ୍ଥ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନିଜର କରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ।